السلام علیکم قرآن کلاس کے ساتھیوں اور اللہ کی بات سننے والوں، آج ہم سورہ اعراف کی آیت نمبر 100 سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آوا اور کیا لم یہدی نہیں ہدایت کے لیے یہ بات کافی، للذین ان لوگوں کے لیے جو یرثون الارض من بعد اہلہا، جو کہ ان لوگوں کے بعد جو پہلے ان سے تھے زمین کے وارث بن گئے۔ یعنی آج جیسے ہم ہیں، ہم سے پہلے کوئی اور تھا، باپ دادا پردادا، اور اس طرح کرتے کرتے کئی نسلیں گزر گئیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو اس رکوع سے پہلے جو پچھلی قوموں کی بات کی، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے بتایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بچایا اور باقی سارے برباد ہو گئے، اور پھر جو لوگ بچے ان کو اللہ نے زمین کا وارث بنایا۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حال قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، ان سب کا اللہ تعالیٰ نے باری باری ذکر کیا۔ اور اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہارے لیے غور و فکر کرنے کے لیے، تمہارے سمجھنے کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ تم سے پہلے بھی تو لوگ اس زمین پر آباد تھے، وہ بھی تو اس زمین سے آج مر گئے، کھپ گئے، مٹی میں چلے گئے، اور ان کا بھی ایک انجام ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیسے اللہ تعالیٰ کے انکار کرنے والوں کو، اللہ کی بات نہ ماننے والوں کو کیسے مختلف طریقوں سے مختلف عذابوں میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ نے ان کو پکڑا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اوپر بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور ضرر پہنچاتے ہیں، اس لیے کہ لعلہم یضرعون، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کسی بھی طریقے سے پلٹ آئیں۔ تو اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف واپس لوٹ آئے، بندے کا اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق قائم ہو جائے، بندے اپنے رب کے ساتھ جو ان کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے نا، اس تعلق کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے قائم ہو جائے۔ اور اللہ کا اور بندے کا جو تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ یہ ایک فطری تعلق ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ایک قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ، دنیا میں جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت اسلام ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ فطری طور پر ہر بچہ مسلم ہے، لیکن وہ جس ماحول میں پیدا ہوتا ہے، جس گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، جس کمیونٹی میں پیدا ہوتا ہے، وہ وہی کچھ جو دیکھتا ہے، جو سامنے اپنے آباء و اجداد کو کام کرتے دیکھتا ہے، جن رسوم و رواج پر دیکھتا ہے، وہ اسی کا حصہ بن جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس سے بڑھ کر بدقسمتی کیا ہوگی کہ ہمارے ہاں بھی مسلم میں جن کے پاس اللہ کی کتاب براہ راست موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، لیکن یہ آج بھی بگڑے ہوئے مسلمان ہیں۔ یہ آج بھی ہم لوگ وہ مسلمان ہیں جو کتاب اللہ کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جو ہمارے یہاں بھی جو بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ بھی حق کا معیار اسی فرقے کو سمجھتا ہے کہ وہ جس فرقے میں پیدا ہو گیا، یعنی جہاں جو پیدا ہو گیا اس کے لیے حق کا معیار وہی ہے۔ یعنی وہ غور و فکر نہیں کرے گا، وہ تدبر نہیں کرے گا، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو قرآن میں بار بار جو ہے وہ غور و فکر کرنے کی اور تدبر کرنے کی جو اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے۔ اور آج کی آیت بھی دراصل یہ تدبر کے اوپر ہے کہ اگر غور و فکر کرتے، تدبر کرتے، عقل استعمال کرتے، عقل و شعور کے ساتھ چلتے، کائنات میں میری نشانیوں کو دیکھتے، کائنات میں موجود میری آیات کو دیکھتے، قرآن میں موجود میری آیات کو دیکھتے، اور پھر ان کو آپس میں کمپیئر کرتے، اس کو ٹیلی کرتے، اور ایک فیکٹ فائنڈنگ کرتے، تو یقیناً یہ لوگ جان جاتے، جو کوئی بھی یہ کرے گا وہ یقیناً جان جائے گا، پھر اس کا مطلب یہ ہے۔ لیکن
وہ سمجھتے ہیں کہ جہاں جس فرقے میں جہاں پیدا ہو گئے وہی حق کا معیار ہے. تو یہ اللہ کے ہاں یہ حق کا معیار نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ذریعے انسانیت کو، ہر قوم کو دعوت دی ہے. اور اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول آ گئے. تو اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ جتنے بھی رسول آئے اپنی اپنی قوموں کو کتاب اللہ دی، تو انہوں نے اپنی اپنی کتاب اللہ میں امینڈمنٹس کر لیں. یحرفون الکلم عن مواضعہ، تو وہ کیا کرتے تھے، اللہ کے کلام میں تحریف کر لیتے تھے. یکتبون بایدیہم ویقولون ھذا من عند اللہ، اللہ نے کہا وما ہوا من عند اللہ. تو اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا، جب پیغمبر آخر زمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے کہ اب نبوت ختم ہو گئی، تو اب رسالت بھی ختم ہو گئی، اور اللہ کا رسالہ آخری پیغام قرآن کی شکل میں لاریب اور محفوظ صورت میں قیامت تک کے لیے پوری انسانیت کو ہدایت کے لیے دے دیا. اسی قرآن سے سنت کے چشمے بھی پھوٹتے ہیں. یہی حکم ہے، اسی کی اتباع کرنے کا قرآن نے حکم دیا، اور یہ اسی کی اطاعت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور اسی کی اتباع کا حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. تو بین ہی وہی اتباع اس قرآن سے ہم لوگ ویریفائی کر لیں گے کہ آیا یہ بات قول کی صورت میں ہمیں ملے یا عمل کی صورت میں ہمیں ملے کہ محمد رسول اللہ کا یہ قول ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، تو ہم اس کو قرآن سے ٹیلی کر لیں گے. کیونکہ سارے حکم، سارے جو تفصیلات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دی ہیں. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب تم لوگ بعد میں اس زمین کے وارث بنے تو تمہیں کیا اس بات سے ہدایت نہیں ملی کہ تم سے پہلے کچھ لوگ یہاں پر آباد تھے. اللہ نشاء، اور اگر اس بات سے بھی تمہیں ہدایت نہیں ملی کہ اگر ہم چاہیں اصبناہم بذنوبہم، تو ہم اب تمہیں بھی تمہارے گناہوں کے سبب تمہاری بھی پکڑ کر لیں، تمہیں بھی تکلیف پہنچائے. جو تم نافرمانیاں کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی بات کو نہ ماننا، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلنا، وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم پھر ایسے لوگوں کے دلوں کے اوپر تباہ کر دیتے ہیں، مہر لگا دیتے ہیں. ان کے دل جو ہے، ان کے سوچنے اور سمجھنے کی جو صلاحیتیں ہیں وہ پھر لاک ہو جاتی ہیں. فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور پھر وہ کچھ نہیں سمجھ سکتے، کچھ سنیں گے تو سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا قرآن میں کہ جب ان پر ہماری آیات پیش کی جاتی ہیں تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے، بلکہ سوچ بچار کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کو اس لیے دیا کہ تاکہ تم سوچو سمجھو اور سنو گے تو پھر. اور کہتے کیا ہے، لا تسمعوا لہذا القرآن، کہ اس قرآن کو نہ سنو. آپ کو پتہ ہے نا سورہ ملک رات کو روز اکثر پڑھ کے سوتے ہیں، تو اس میں کیا ہے، جب جہنم والوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں جہنم میں ڈالا تو کیا تمہارے پاس کوئی آگاہی دینے والا، اللہ کی کتاب سے تمہیں کوئی باخبر کرنے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم سنتے اور عقل استعمال کرتے، یعنی اللہ کی بات کو سن لیتے، لو کننا نسمع او ناقل، اگر ہم سنتے اور عقل استعمال کرتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم یہ جہنم والوں میں شامل نہ ہوتے. اتنی بڑی بات ہے کہ اس سے بڑھ کر آپ کے پاس مجھے بتائیں اور کون سی آپ دلیل چاہتے ہیں، کون سی ایسی بات چاہتے ہیں کہ جو آپ کو کتاب اللہ کی طرف لے کر آئے. رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھتے ہیں نا، روز یہ بات اس میں بتائی جاتی ہے، روز اپنے یہ الفاظ ہم ادا کرتے ہیں اور روز سو جاتے ہیں. چونکہ ہم لوگ ترجمے سے قرآن کو نہیں پڑھتے، چونکہ ہم ترجمے سے قرآن کو نہیں سنتے، اس لیے قیامت کے دن ہم کہیں گے کہ لو کننا نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم اس قرآن کو سنتے اور ہم اس پر عقل استعمال کرتے تو ہم آج آگ والوں میں شامل نہ ہوتے. تلک القریٰ، یہ بستیوں کی میں نے تمہیں کچھ بستی حالات بتائے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. نقص علیک من انبائہا، ہم نے آپ پر ان کے قصے بیان کیے ہیں، آپ کو ان کی خبریں دی ہیں. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ،
اور یقیناً ان سب بستیوں والوں کے پاس ہمارے رسول ہماری واضح بیانات لے کر آئے تھے، واضح بیانات۔ بین، میں نے اس دن بھی آپ کو بین کا مطلب بتایا تھا، جو وضاحت کے ساتھ عمل کر کے بھی دکھا دیا جائے۔ جب سنت رسول یعنی جب وقت کے رسول اس کو آپ کو سمجھا بھی دیں اور اس پر عمل بھی کر کے دکھا دیں تو وہ ہوتی ہیں روشن بینات۔ فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل، مگر وہ ایسے نہیں تھے، فما کانوا پس نہیں تھے، لیؤمنوا بما کذبوا من قبل کہ جس بات پر انہوں نے پہلے ہی انکار کر دیا اس پر ایمان لے آتے۔ یہ انسان کا رویہ ہے، بلا سوچے سمجھے اگر انکار کر دیا تو اب اگر اس کو دلیل پیش کی جا رہی ہے تو وہ اس کو مانتا نہیں ہے۔ غور کیا آپ نے اپنے معاشرے میں کیا ہے؟ آپ کے معاشرے کے پاس کیا آج ہماری سوسائٹی میں کون اللہ تعالیٰ کی آیات میں غور و فکر کرنے کے بعد اللہ کی اس بات پر آیا کہ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ کیا تم اب تسلیم کرتے ہو میری ان آیات کو؟ کس نے اس طریقے سے اللہ کی بات کا مسلم بنا ہے؟ کتنے لوگ ہیں آپ ہمارے معاشرے میں جو اللہ کے مسلم بنے بغیر سوچے سمجھے، بغیر دلیل کے؟ جو فرقہ، جو بندہ، جو جس عقیدے اور عمل کے اوپر ہے وہ اس پر ہی زندگی گزار رہا ہے، اور جب آپ اس کو جا کر قرآن سے دلیل دینے کی کوشش کرتے ہو تو پھر وہ جس کا بے سوچے سمجھے انکار کر چکا ہوتا ہے پھر وہ اس کے اوپر دلیل سے بھی نہیں آتا۔ یہ بات اللہ کہہ رہے ہیں کہ فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل، جس بات کا اس نے بے سوچے سمجھے انکار کر دیا اب وہ دلیل کے ساتھ بھی اس کے اوپر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے اس کا رویہ؟ یہ اس کی ہٹ درمی ہے، یہ اس کی ضد ہے۔ بین ہی آج ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے کذالک، اور یہی تو طریقے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں یطبع اللہ علی قلوب الکافرین کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہیں ان کو سیل کر دیتے ہیں، ان کے اوپر شکل ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح سے قرآن میں مثالیں دے دے کر بیان کر دیا کہ ان کے کانوں کے اوپر جو ہے نا وہ پردے ہیں، ان کے کانوں پر شکل ہے، اس طرح مختلف طریقے سے آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھتے نہیں، کان تو ہیں لیکن سنتے نہیں، اور یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ ٹھیک ہے کہ جو میری آیات میں غور و فکر نہیں کرتے اور جو میری آیات پر دلیل کے ساتھ ایمان نہیں لاتے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے دلیل، واضح دلائل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی دیے اور کائنات میں بھی دیے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، میری آیات قرآن میں بھی ہے اللہ کہہ رہا ہے اور میری آیات کائنات میں بھی ہے۔ تو اب ادھر آؤ، لیکن جو لوگ یہ اس کا انکار کرتے ہیں، الکافرین، ایسے انکار کرنے والوں کے دل پھر اللہ نے بند کر دیے ہیں۔ وما وجدنا لأکثرہم، اور اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں پایا اکثریت میں سے من احد، کسی کو بھی عہد کے اوپر۔ عہد کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف اور صرف آپ کی وابستگی اختیار کریں گے، آپ کی غلامی اختیار کریں گے، آپ کی بندگی کریں گے، کسی اور کی بندگی نہیں کریں گے، کسی اور کے لڑ نہیں لگیں گے، کسی اور کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کی امیدیں نہیں باندھیں گے، کسی اور کی خوشنودی کے لیے اپنے جان مال اور وقت نہیں کھپائیں گے کہ کبھی اس در پہ جائیں کبھی اس در پہ جائیں، ایسا نہیں کریں گے۔ تو اللہ نے کہا ایسے عہد کے اوپر میں نے بہت کم کو پایا ہے۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور یقیناً ہم نے اکثریت کو کیا پایا؟ فاسق۔ فاسق وہ ہوتا ہے جو قرآن سے باہر ہدایت ڈھونڈتا ہے۔ فسق کہتے ہیں باؤنڈریز کو کراس کر کے حدود شکن کرنے والا، حدوں کو توڑنے والا، تو حد علم سے والناس تک ہے۔ یہ قرآن ہے اللہ کی ہدایت، بار بار ذکر ہوتا ہے اور میں پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ جو لوگ اس قرآن سے باہر ہدایت ڈھونڈتے ہیں وہ فاسق ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہوں پر یہ مثالیں دی ہیں کہ فاسق وہ ہیں جو قرآن کو چھوڑتے ہیں۔
وما युज़िल्लु बिही इल्लल फासिकीन, जो कोई इससे जल होता है, जो कोई इस राह से हट जाता है, वही फासिक अल्लाह ने कहा है। सुम्मा बआसना मिन बादिही मूसा, फिर जो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया अल्लाह ताला ने, और उनकी कौम की तरफ भी अज़ाब आ गया, तो अल्लाह ताला ने कहा कि उसके बाद फिर हमने एक वक़्त गुज़रा और उनके साथ जो लोग ईमान लाए थे और वो बचा लिए गए, फिर वो मुस्लिम लोग ज़िंदगी गुजारते रहे। फिर उन मुसलमान लोगों में जब बिगाड़ पैदा हो गया, और वो बिगाड़ पैदा होता 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 अल्लाह ताला ने बताया बाद में कि फिर अम्बिया कराम का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ, और हज़रत इब्राहीम के बाद हज़रत इसहाक, और फिर उनके बाद हज़रत यूसुफ, और इस तरीके से बनी इसराइल में नबूवत आई। और ये बनी इसराइल जो हैं ये जाकर मिस्र में आबाद हो गए थे। तो वहाँ पर जो लॉर्ड्स होते थे उनको फ़िरौन कहा जाता था। ये एक फ़िरौन की बात नहीं है, यानी कड़ी दर कड़ी फ़िरौन दर फ़िरौन आते हैं। जो हुक्मरान होता था वो फ़िरौन होता था, और चूंकि वो सारे वसाइल के ऊपर काबिज होता था, दुनियावी जो अल्लाह ताला ने उनको सल्तनत और मुल्क अता किए उनके ऊपर, और जो इंसान जो महकूम इंसान उनके हुकूमत में उनके कब्ज़ा इख्तियार में होते थे, तो वो फ़िरौन चूँकि तमाम वसाइल के ऊपर काबिज़ होते थे, तो वो ख़ुद को समझते थे कि हम जो है ना वो बाइख्तियार हैं। वो ख़ुद को रब कहलवाना शुरू कर देते थे। और उनके यहाँ क्या होता था कि वो जो मजहबी तबका था वो उनको इस कदर चढ़ा देता था कि उनको अल्लाह ताला का अवतार, यानी अल्लाह का बरगजीदा, अल्लाह का पसंदीदा वो करार देकर उनको उनकी परस्तिश शुरू करवा दी जाती थी। तो ये सारा एक बैकग्राउंड फ़िरौन के हवाले से और फ़िरौनियों के हवाले से चलता है। और फिर वो क्या, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा कि हमने भेजा बे आयातिना, फिर सुन लो अपनी आयात के साथ। और वो वाज़े आयात क्या थी, ये मौजज़ात के हवाले से यहाँ पर बात हो रही है। इला फ़िरऔना, फ़िरऔन की तरफ, व मलाइही, और उसके सरदारान जो थे उनकी तरफ, फ़ज़लमु बिहा, पस फ़िरऔन और उसके सरदारों ने भी इन आयात को, अल्लाह के मौजज़ों को, अल्लाह की बात को झुठला दिया, और उन्होंने उनका हक अदा न किया। जुल्म होता है हक मारना, किसी एक का हक किसी दूसरे को दे देना। जो अल्लाह की आयात का हक था वो उन्होंने गैर अल्लाह की बात को दिया। फंजुर, बस आप देखिए, कैफ़ा काना आकिबतुल मुफसिदीन, कि कैसा अंजाम हुआ ऐसे फसाद करने वालों का, जिनको अल्लाह ताला अमन की तरफ लाना चाहते हैं किताबुल्लाह की हिदायत के ज़रिए, और जब वो किताबुल्लाह की हिदायत को नहीं मानते, उसका हक किसी और को देते हैं, तो फिर माशरे के अंदर फसाद पैदा होता है, गड़बड़ पैदा होती है, और लोगों के हकूक़ भी सलब होते हैं, और अल्लाह का हक भी सलब किया इन लोगों ने। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि यही जुल्म है, इन्न शिरका लजुल्म नज़ीम, कि अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करना। तो ये वैसे मैं आपको चीदा चीदा कुछ आयात देता हूँ। सूरह नाज़ियात 79 नंबर सूरत है, ये आप निकालें। यहाँ पर हम सिर्फ वो जो अल्लाह ताला ने बयान किया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से, पेज 764 है कि हल अता का हदीस मूसा, आयत नंबर 15, 79 की आयत नंबर 15 है कि क्या आपको मूसा अलैहिस्सलाम की बात का पता चला। हदीस मूसा, हदीस मूसा आपको पता चली। 764 पेज है, आयत नंबर 15 पढ़ रहा हूँ। हल अता का हदीस मूसा, क्या आपको मूसा अलैहिस्सलाम की हदीस पहुँची है, बात पता चली है। इज़ नादाहु रब्बुहु, जब हज़रत मूसा को अल्लाह ताला ने पहली मर्तबा पुकारा, बिलवादिल मुक़द्दस तुवा, तुवा की मुक़द्दस वादी में अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को आवाज़ दी, और उनको क्या कहा वहाँ पर। ये वाक़या कुरान में मुख्तलिफ़ जगहों पर बयान हुआ। अभी हम सूरह राह में पहले पढ़कर भी आए हैं। अभी मैं आपको इसको दूसरे अंदाज से, इसका जो यहाँ पर बात हुई है वो हवाले से आपको बता रहा हूँ कि फ़िरौन के हवाले से यहाँ पर बात हो रही है कि क्या कहा अल्लाह ताला ने उनको जब पैगम्बरी अता की, तो उनको उनकी ड्यूटी क्या असाइंड हुई कि इज़हब इला फ़िरौना, कि जाइए आप, इला फ़िरौन, फ़िरौन की तरफ जाइए,
इन्नहु कि बेशक वो तगा, वो तुगयानी पर उतरा हुआ है, वो हद से बाहर हो रहा है, सरकश हुआ हुआ है। फ़कुल, बस पहली बात तो आप उससे कहिए, हल लका, क्या तेरे लिए, इला अन तज़क्का, क्या तेरे लिए कोई ऐसी बात तुझे जो मैं बताऊं कि जो तुझे पाकीज़गी दे, कि ए फ़िरौन अगर तू पाक होना चाहता है तो क्या मैं तुझे पाकीज़गी की बात बताऊं, तू इस सरकशी से बाज आ जाए। व आहदिया का, और मैं तुझे हिदायत करूं, इला रब्बिका, तेरे रब की तरफ, और मैं तेरी डायरेक्शन सीधी करवा दूं तेरे रब के साथ। ये है पैगंबरों का काम, जो मैं पहले बात कर रहा था कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के बंदों को अल्लाह के साथ जोड़ने के लिए आते हैं। बंदे का अल्लाह के साथ बरह रास्त ताल्लुक कायम करवाने के लिए आते हैं। वस्जुद वक्तरिब, सजदा कर और अल्लाह की कुर्बत में आ जा, इसलिए आते हैं। यही बात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन से कही कि मैं तुझे तेरे रब की तरफ हिदायत करता हूँ, फ़तख्शा, बस तुझे चाहिए कि तू अल्लाह ताला का खौफ तेरे दिल में पैदा हो और तू नाफरमानी से बचे। फ़आराहू अल आयत अल कुबरा, बस उन्होंने दिखाई उसको अल्लाह की बड़ी बड़ी आयात, यानी मौजज़ात। फ़कज़्ज़बा व असा, उसने ना सिर्फ तकज़ीब की फ़िरौन ने, बल्कि नाफरमानी भी की। सुम्मा अदबरा यसा, फिर वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत के मुकाबले में अपनी तदबीरें करने लगा और अपने प्लान सोचने लगा। फ़हशर फनादा, फिर उसने क्या किया, उसने लोगों को इकट्ठा किया और उनके दरमियान में ये मनादी करा दी और कहा, फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल आला, कि देखो तुम सबका सबसे बड़ा ज़रूरतें पूरी करने वाला वो मैं हूँ। फ़अख़ज़हुल्लाहु नकालल आखिरति वल ऊला, बस अल्लाह ने उसको इबरत का निशान बना दिया और उसको अल्लाह ताला ने अजाब में पकड़ लिया, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। इन्ना फ़ी ज़ालिका लइब्रतुन लिमन यख़शा, इसमें हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह का खौफ रखता है, कि जब फ़िरऔन जैसे ताकतवर और घमंडी और सबसे ज़्यादा कुव्वत और इख्तियार रखने वाले बादशाह का ये अंजाम है, जो अहकमल हाकिमीन के हाथ में सबकी डोर है। और अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि हमने तुम्हें आखिजुम बिन नासिया, हमने हर शख्स को उसकी पेशानी से पकड़ा हुआ है। तो ये फ़िरौन को भी अल्लाह ने उसी तरीके से अपने, लेकिन वो समझ रहा था कि मैं रब्बुकुम अल आला, क्योंकि वसाइल के ऊपर वो काबिज था। रब कहते हैं ज़रूरियात पूरी करने वाला, तो उसने कहा तुम सबकी ज़रूरियात तो मैं पूरी करता हूँ, तुम्हारी ज़िंदगियाँ, तुम्हारे हालात, तुम्हारे सब कुछ, तुम्हारे तमाम वसाइल, ये जो पानी का और ये सारा ज़मीन का जितना भी निज़ाम है, ये सारा तो मेरे कंट्रोल में। तो वो इस वजह से खुद को समझ रहा था कि मैं रब हूँ। तो आज की आयत पर हम वापस आते हैं। वकाला मूसा, तो फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम गए तो उन्होंने क्या कहा, या फ़िरऔनु, कि ए फ़िरऔन, इन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन। पहला तारुफ क्या करवाया उसने, क्या अपने आप को बावर करवाया हुआ माशरे में कि मैं रब हूँ सबसे बड़ा। और हज़रत मूसा क्या तारुफ करवा रहे हैं कि मैं उस रब्बुल आलमीन का भेजा हुआ हूँ, मैं उस रब्बुल आलमीन का नुमाइंदा हूँ। अब बात समझ में आई आपको? तारुफ क्या करवाया जा रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मौजज़ात देकर भेजे और मौजज़ात उनके हाथ से सारे रूनुमा हो रहे हैं और ज़ाहिरी तौर पर फ़िरौन और उसके सरदार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देख रहे हैं। और अभी वो सारे जो होंगे आगे आगे आपको मौजज़ात भी पता चलेंगे। तो ज़ाहिरी आँख तो ये देख रही है कि सारा कुछ तो मूसा कर रहे हैं, लेकिन मूसा तारुफ ये करवा रहे हैं कि ये मैं नहीं कर रहा, इसके पीछे अथॉरिटी है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को अपने जहन से नहीं आपने निकालना। तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का फ़िरौन के दरबार में जो वाक़यात हुए और जो जादू के हवाले से जादूगरों के साथ जो मुकाबले हुए और जिसकी डिटेल आने वाले अगले रुकू में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो वो सारी आपको इस तनाजुर में आपको बात बड़े क्लियरली समझ में आ जाएगी कि मूसा अलैहिस्सलाम ने तारुफ करवाया कि मेरे पीछे जो अथॉरिटी है वो रब्बुल आलमीन है, वो अल्लाह ताला है।
हकीकुन, और मैं कायम हूँ, हकीकुन, मैं कायम हूँ, मुझ पर ये हक है, मुझ पर ये वाजिब है, अला अन ला अकूलु अलल्लाहि इल्लल हक, कि मैं मत कोई बात करूँ अल्लाह के हवाले से, अल्लाह की तरफ से, माँ सिवा इसके कि जो हकीकत हो, मैं हकीकत के सिवा तुम्हें कुछ भी बयान नहीं करूँगा, क्योंकि मैं नुमाइंदा हूँ अल्लाह ताला का। मैं तो वही कुछ कहूँगा जो अल्लाह ताला ने मुझे सच बताने के लिए तुम्हारे पास भेजा है। मैं कौम की आंखों के ऊपर से पट्टी हटाने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हारी आंखों के ऊपर जो अक्ल पर पर्दे डले हुए हैं, मैं वो हटाने के लिए आया हूँ अल्लाह के हुक्म से, और मैं तुम्हें वही हकीकत तुम्हें दिखाने और समझाने आया हूँ। कद जिअतुकुम बिबय्यिनतिम मिन रब्बिकुम, फिर वही बात, मैं यकीनन लेकर आया हूँ तुम्हारे पास वाज़े दलाइल मिन रब्बिकुम, तुम सबके पालनहार की तरफ से, तुम सबकी जरूरियात पूरी करने वाली जात की तरफ से। और मुतालबा क्या है जो अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला ने कोहे तूर पर, जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा था कि उसके पास जाओ फिरौन के और उसको कहो कि फअरसिल माया बनी इसराइल, और आके या फिरौन को कह रहे हैं कि बस इस बनी इसराइल को, कौमे बनी इसराइल को मेरे साथ अरसाल कर दें, फारसिल, बस इरसाल कर दें, बस भेज दें, माइया मेरी माहियत में मेरे साथ, बनी इसराइला, कुछ झगड़ा तो नहीं करने आए थे। वक्त के पैगंबर तबलीग करते हैं, वक्त के पैगंबर अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाते हैं, और वक्त के पैगंबर कभी जोर ज़बरदस्ती नहीं करते, वो अल्लाह ताला के दलाइल पेश करते हैं सामने सरदारों को, और उसके बाद अगर वो ना समझें तो वो वहाँ से उनकी उनको फिर जोर ज़बरदस्ती का सामना करना पड़ता है। हर वक्त के पैगंबर को अपने अपने दौर में जो सामने लोग थे, जब उनको वो अल्लाह की तबलीग करते हैं और वो उस पैगाम के ऊपर नहीं आते, वो सरदार और वो जो हाकिम होते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, वो फिर इन लोगों की ज़िंदगियां तंग कर देते हैं। अक्सरियत ने अंबिया कराम को नाहक कत्ल किया, और अक्सरियत ने अंबिया कराम को उनके इलाकों से निकाल दिया। तो हिजरत यही है, यहाँ पर भी हिजरत का हमें इशारा मिल रहा है कि कोई झगड़ा नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मक्का में क्या कहा था, कुफ भी को, अपने हाथ पीछे बांधे रखो, किसी पे हाथ नहीं उठाना, कोई जबरदस्ती नहीं करनी, कोई बदतमीजी नहीं करनी। तो फिर क्या करना है, इदफा बिल्लती ही आसन, हर बुरी बात को, हर रुकावट को, हर जो सामने से आपको पेश की जा रही हो कोई, उसको आपने अच्छे तरीके से उसका मुकाबला करना है, अहसन तरीके से मुकाबला करना है, और और मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ लोगों को बात समझानी है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उसको ये कहा, तो काला, फिरौन ने आगे से कहा, इन कुंता जेता भी आयतिन, तो वो उस पॉइंट के ऊपर आ गया कि जो हज़रत मूसा ने कहा कि मैं तेरे पास अल्लाह के वाज़े मौजज़ात लेकर आया हूँ। तो उसने कहा, इन कुंता जेता, इन अगर कुंता तुम हो, जेता लाए हो तुम, बे आयतिन कोई आयत, कोई मौजज़ा, फ़अति बिहा, तो बस लाओ ना हमारे सामने, इन कुंता मिन सादिकीन, अगर सच्चे हो तो वो मौजज़ा में दिखाओ। फ़अल का असाहू, बस डाल दी, असाहू, उसने अपनी लाठी, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी ज़मीन पे डाली, फ़ाइज़ा हिया, बस उसी वक़्त, सुबानुन मुबीन, वो वाज़ेह तरीन अज़दहा बन गया। यहाँ पर ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि फिज़िकली एक चीज़ अपनी हैयत को चेंज कर लिया, यानी वो जो लाठी थी वो फिज़िकली कन्वर्ट हो गई, उसने अपनी हैयत को तब्दील कर लिया, वो एक वाज़े अज़दहा बन गया, तो लाठी अज़दहा में कन्वर्ट हो गई। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है।
दरअसल हमारे जो जिन लोगों ने इस सारे सिनेरियो को और जादू को नहीं समझा और आज भी मुआशरे में ये बातें फैलाई हुई हैं कि जादू बराक है और जादू ये है और जादू वो है, दरअसल ये जो सारा वाकया बयान हो रहा है ये हिदायत के लिए बयान हो रहा है हम सबकी। तो हमें इसमें से जो हिदायत अल्लाह ताला हमें दे रहे हैं हमें वो हिदायत डिराइव करनी है, वो हिदायत लेनी है। यहाँ अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो जो लाठी थी वो जब मूसा ने डाली तो अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह कर सकते हैं किसी चीज की हैयत चेंज, कोई इंसान नहीं कर सकता। तो वो लाठी वाजे अजदहा बन गई। इस पॉइंट को नहीं अब आपने भूलना। वह नजा, और जब उन्होंने यदाहू अपना हाथ निकाला, फ़इज़ा हिया बैज़ाउन, तो वो एक सफेद चमकता हुआ हो गया हाथ, लिन नाजरीन देखने वालों के लिए। तो ये दो मोजज़े जो बड़े मोजज़े थे, जो बड़े मेजर मोजज़े थे, और इसके अलावा भी अल्लाह ताला ने बनी इसराइल और फ़िरौन की तरफ बहुत सारे मोजज़े भेजे। उनका ज़िक्र हम पीछे भी पढ़ कर आए हैं और आगे भी मज़ीद डिटेल्स अल्लाह ताला हमें देंगे। ये सारी बातें, ये सारी जो अल्लाह ताला ने हमें डिटेल्स दी हैं, ये इसलिए हमें डिटेल्स दी हैं कि ये ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये अल किताब है, ये तुम्हारा सिलेबस है, ये तुम्हारा आइन है, ये तुम्हारा कानून है, इसी के मुताबिक तुम्हारा क़यामत के दिन हिसाब किताब होना है। ला रैब फीह, और इसमें किसी किस्म की कोई कजी नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई टेढ़ नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, लेकिन जो अल्लाह का खटका रखते हैं अपने दिलों में, और जो लोग अल्लाह को मद्देनजर रखते हैं, वो फिर इस किताब से अपने लिए हिदायत लेंगे। अपनी जिंदगी के अंदर तमाम हिदायत, तमाम डायरेक्शंस, तमाम इंस्ट्रक्शंस वो फिर इस किताब की मानेंगे, यानी अल्लाह की मानेंगे। तो अल्लाह पाक हमें इस कुरान को सीखने, समझने और इस पर अमल करने वाला बनाए। अगले रुकू में इंशाअल्लाह ताला हम मज़ीद डिटेल जो है वो इस हवाले से पढ़ेंगे, और फिर हम उसको कोशिश करेंगे कि उसके रेफरेंसेस दूसरी जगह पर भी जहाँ पर अल्लाह ताला ने दिए उसके साथ उसको मज़ीद खोल कर इस सारे टॉपिक को जो जादू के हवाले से डिस्कस हो रहा है उसको हम बहुत डिटेल से इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से समझेंगे, और ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि जादू डजंट एग्जिस्ट, कोई जादू शादू एग्जिस्ट नहीं करता, कोई जादूगर फला नहीं पाएगा, कोई जादूगर कामयाब नहीं होता। ये सब जो है ये क्या है, ये नफ्सियाती एक प्रोसेस है। और अल्लाह ताला ने यही फ़िरौन और उसकी कौम में, चूंकि ये बहुत ज़्यादा शद्दोमत के साथ काम होता था, तो अल्लाह ताला ने इसलिए उस कौम में पैगंबर के ज़रिए इस गलत फहमी को, इस नफ्सियात को ठीक किया। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये पाकीज़ा कलाम देकर गए, ये पाकीज़ा ज़िंदगी गुजार कर गए, और हमने नाउज़ुबिल्लाह रवायात के ज़रिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ये इल्ज़ाम लगाया कि खुदा नाउज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह पर भी जादू हुआ। तो अगर मौका मिला तो हम उसको भी क्लियर करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला इसको समझने की भी कोशिश करेंगे। रब्बना आमन्ना बिमा अंज़लता है, हमारे रब हम ईमान लाए, हमने मान लिया जो आपने नाजिल किया हमारी तरफ ये कुरान, वत्तबाना रसूल, और हमने इत्तबाए अमले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया, फक्तुबना मा शाहिदीन। ए अल्लाह पाक हमें इस कुरान की गवाही देने वालों में, इंसानियत तक पहुंचाने वालों में लिख लीजिए। आमीन या रब्बुल आलमीन।